Okay, good evening. Am I audible to everyone? Yes, sir. Yes, sir. Good evening, sir. Okay, good evening. So, good evening, students. Yesterday we have discussed about the structure of myofibril. Okay, and today we are coming to the end of the muscle, that is muscle contraction. And coming to muscle contraction, before we go for muscle contraction, I'll just remind you of again what we have discussed yesterday so that you can clearly understand the next process. Yesterday we have discussed that the muscle is said to be made up of a number of fasciculi. The fasciculi are made up of muscle fibers. The muscle fibers are made up of myofibrils. The myofibrils are made up of myofilaments, which are again of two types, thick filaments and thin filaments. The thick filament is made up of one protein, that is myosin. The thin filament is made up of three proteins, that is actin, tropomyosin, and troponin. In addition to this, there are some other proteins associated with the myofibril like nebulin, desmin, dystrophin, alpha-actinin present in Z line. So many of these other proteins are also associated with the muscle contraction process. This is what we have discussed yesterday. And now let me remind you of the myofibril structure again. Then we'll go for the muscle contraction process. సో నిన్నటి క్లాస్లో మనం ఏమేమి చెప్పుకున్నాము అని అంటే కండరము ఉంటుందని తెలుసు మనందరికీ. ఈ కండరము అనేకమైన కట్టలతో తయారైంది. ఈ కట్టలని ఫ్యాసికిల్ లేదా ఫ్యాసిక్యులస్ అంటారని చదువుకున్నాం. ఫ్యాసికిల్ ఎలా తయారైంది? అనేకమైన కండర పోగులతో తయారైందని చదువుకున్నాం. కండర పోగు అంటే ఏంటి? కండర పోగు అంటే కండర కణము అని తెలుసు. అంటే ఒక ఫ్యాసికిల్లో అనేకమైన కండర కణాలు ఉంటాయి. ఒక కండర పోగును గమనిస్తే దేంతో తయారైంది? మళ్ళా కండర సూక్ష్మ తంతువులు లేదా మయోఫైబ్రిల్స్ లో తయారైంది. ఒక మయోఫైబ్రిల్ గమనిస్తే అందులో ఏమున్నాయి? మయో ఫిలమెంట్లు ఉంటాయి అని చెప్పుకున్నాం. ఈ మేయో ఫిలమెంట్లు ఎలా ఉన్నాయంట? రెండు రకాలు. ఒకటి దళసరి, రెండో పలుచనివి. దళసరి తంతువులేమో మయోసిన్ అనే ప్రోటీన్తో తయారయ్యాయి. పలుచని తంతువులేమో యాక్టిన్, ట్రోపోమయోసిన్, ట్రోపోనిన్ అనే మూడు రకాల ప్రోటీన్లతో తయారయ్యాన్ని నేను చెప్పుకున్నాం. ఓకే, ఇప్పుడు ఒకసారి మయోఫైబ్రిల్ స్ట్రక్చర్ మళ్ళీ ఒకసారి మనం చూద్దాం. ఇట్ షోస్ alternately arranged dark and light bands. The dark band is found to be having one protein, that is myosin, in the thick filament region, and the I band is found to be having what we call them as thin filaments, which extend to half the length of the A band, and they are joined at the T tubule by a Z line. So in this structure we can see clearly a dark band, that is where this thick filament is present, that is A band. At the center of the A band there is a light region. This is called as Hensen's disk. At the center of the Hensen's disk there is an M line, and on either side of the dark band there are light bands. So starting from this point till the other thick filament, what happens here? This is the I band. At the center of the I band there is Z line. Z line is connected to the T tubule of the sarcomere.
lemma. So this is what we have discussed yesterday. సో మనకి ఒక మయోఫైబ్రిల్ తీసుకుంటే ఏకాంతరంగా అమరి ఉన్న కాంతి నిష్కాంతి పట్టీలు ఉంటాయని చదువుకున్నాం. నిష్కాంతి పట్టీని ఏ పట్టీ అంటాం? ఇందులో ఏముంది? ఒకే ఒక తంతువు ఉంది, దళసరి తంతువు. ఈ దళసరి తంతువు ఉండేది కాబట్టి ఇది డార్క్ గా కనపడుతుంది. ఈ దళసరి తంతువు దేంతో తయారైంది అనుకున్నాం? మయోసిన్తో తయారైందని చెప్పుకున్నాం ఆల్రెడీ. అలాగే దాని మధ్యలో ఒక పలుచని ప్రాంతం ఉంది. ఈ పలుచని ప్రాంతానికి ఏం పేరు పెట్టారు? హెన్సన్స్ చక్రిక అని పేరు పెట్టారు. దాని మధ్యలో ఒక డార్క్ లైన్ ఉంది. ఈ డార్క్ లైన్ కి ఎం రేఖ అని పేరు పెట్టారు. ఇదంతా ఏ పట్టి. దాని పక్కనే ఐ పట్టి ఉంది. ఐ పట్టీలు ఏమున్నాయి? ఓన్లీ పలుచని తంతువులు మాత్రమే ఉన్నాయి. దాని మధ్యలో ఐ పట్టి మధ్యలో ఒక రేఖ ఉంది, డార్క్ లైన్. దాన్ని జెడ్ రేఖ అని అంటారు. సో ఇక్కడ వరకు నేను చెప్పుకున్నాం. ఈ మొత్తం నిర్మాణాన్ని మనం ఒకసారి గమనిస్తే అన్ని రకాల స్ట్రక్చర్స్, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ there is A band, there is I band, Hansen's disk, M line, Z line. These are the 5 important structures or things present in myofibril. And all these can be seen that in the region between two Z lines. In the region between two Z lines, we can see Z line, okay. There is M line, okay. There is Hansen's disk, yes, we can see. I band, we can see. I band here, both on both the sides of the dark band, I bands are present, and A band also seen. So here, the region between the two Z lines is showing the entire structure of the myofibril. Hence, it is called as the structural unit. It is called as the structural unit of muscle. And this is the region where actually muscle contraction takes place. So muscle contraction is the function of muscle. Hence, the region between Z lines is also called as functional unit. And this is given the name by the scientists as sarcomere. So the region between two Z lines which shows all the structures of the myofibril is called as structural unit. This is the region where actual muscle contraction takes place. Hence, this is called as functional unit. And hence, we simply call this region between two Z lines as the structural and functional unit of the muscle. And this was given the name sarcomere. Okay. So, ఈ పటాన్ని మయోఫైబ్రిల్ యొక్క నిర్మాణాన్ని ఒక్కసారిగా గమనిస్తే మనకేమేం కనబడుతున్నాయి? అనేకమైన నిర్మాణాలు కనబడుతున్నాయి. ఏంటా నిర్మాణాలు? ఏ పట్టీ కనబడుతుంది, ఐ పట్టీ కనబడుతుంది, వాటితో పాటు ఎం రేఖ, ఏ పట్టీ, ఐ పట్టీ, ఎం రేఖ, జెడ్ రేఖ, హెన్సన్స్ చక్రిక. ఇవన్నీ ఉన్నాయా? ఎక్కడైతే మనం ఈజీగా చూడొచ్చు అని అంటే ఈ రీజియన్ లో ఇవన్నీ కనపడవు. ఇక్కడ ఏముంది? ఓన్లీ థిన్ ఫిలమెంట్ ఉంది, థిక్ ఫిలమెంట్ లేదు. జెడ్ లైన్ ఉంది, ఎం లైన్ లేదు. సో అన్ని మనకి ఎక్కడ కనబడుతున్నాయి? రెండు జెడ్ లైన్ల మధ్య గల ప్రాంతంలో కనబడుతున్నాయి. సో ఏ పట్టీ ఉందా? ఎస్, వీ హ్యావ్ ఏ బ్యాండ్. సో ఐ పట్టీ ఉందా? ఏ బ్యాండ్కి అటుపక్క ఇటుపక్క ఐ పట్టీనే ఉంది. ఎం లైన్ ఉందా? చక్కగా సెంటర్లో, ఏ బ్యాండ్కి సెంటర్లో ఎం రేఖ ఉంది. జెడ్ లైన్ ఉందా? ఐ బ్యాండ్ మధ్యలో జెడ్ లైన్ కూడా ఉంది. హెన్సన్స్ చక్రిక ఉందా లేదా? సో ఏ పట్టీ మధ్యలో హెన్సన్స్ చక్రిక ఉంది. సో అన్ని నిర్మాణాలు మనకు కనబడుతున్నాయి కాబట్టి రెండు జెడ్ త్వచాల మధ్య గల ప్రాంతాన్ని నిర్మాణాత్మక ప్రాంతము అని అంటాం. అంతేకాక ఈ ప్రాంతంలోనే కండరం యొక్క పొడవు తగ్గుతుంది, ఫలితంగా కండర సంకోచం జరుగుతుంది. సో కండర సంకోచం అనేది కండరం యొక్క విధి కాబట్టి దీన్ని ఏమంటాము? క్రియాత్మక ప్రాంతం అని కూడా అంటాం. సో ఈ నిర్మాణాత్మక క్రియాత్మక ప్రాంతానికి సైంటిస్టులు సార్కోమియర్
అని పేరు పెట్టారు, సార్కోమియర్. సో సార్కోమియర్ అంటే ఎక్కడ ఉంటుంది అని అంటే రెండు జెడ్ లైన్ల మధ్య గల, రెండు జెడ్ రేఖల మధ్య గల ప్రాంతము. సో రెండు జెడ్ రేఖల మధ్య గల ప్రాంతాన్ని సార్కోమియర్ అంటారు. దీన్ని నిర్మాణాత్మక క్రియాత్మక ప్రమాణం అంటారు. సో నిర్మాణం ఆల్రెడీ మనం చదువుకున్నాం, ఇప్పుడు క్రియ గురించి నేర్చుకుందాం. సో మసిల్ కాంట్రాక్షన్ ఈజ్ ఎక్స్ప్లెయిన్డ్ బై ఎ థియరీ కాల్డ్ యాజ్ స్లైడింగ్ ఫిలమెంట్ థియరీ. కండర సంకోచాన్ని జారుడు తంతు సిద్ధాంతం ద్వారా వివరిస్తాం. దీనికంటే బెస్ట్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసే థియరీస్ ఇంకా రాలేదు కాబట్టి ఇదే ప్రస్తుతం అందరూ ఆమోదించినటువంటి సిద్ధాంతం. ఓకే, సో దీనికి ఒక చిన్న హిస్టరీ ఉంది. ఈ హిస్టరీ మీకు డిగ్రీ కాలేజీ టెక్స్ట్ బుక్స్లో ఎక్కడా కూడా మీకు దొరకదు. కాబట్టి నేను హిస్టరీతో స్టార్ట్ చేస్తున్నాను. మీకు పెన్ను పేపర్ ఉన్నవాళ్ళు, నోట్స్ ఉన్నవాళ్ళు రాసుకోండి. ఓకే, the sliding filament theory was born from two publications published in 1954 issue of Nature journal. This is the topmost journal. There are so many journals which are topmost with high rating. One is called as Current Science, the other is called Nature, and so many other. And these issues, these publications are published in the topmost journal of that time, that is called as Nature. Okay, and these publications were given the name Structural Changes in the Muscle During Contraction. So their publication is titled as Structural Changes in Muscle During Contraction. Okay, and this was proposed by 4 different scientists. One is Huxley, Neiderberg. These are the 2 scientists who proposed Huxley-Neiderberg hypothesis, and the other is Huxley-Hansen hypothesis. So we'll discuss these 2 before we come to the process of what muscle contraction actually is. సో జారుడు తంతు సిద్ధాంతాన్ని వివరించడం అనేది ఎప్పుడు జరిగిందంట, 1954లోనే స్టార్ట్ అయింది. దానికి బీజం పడింది. ఎవరు? ఈ 4 సైంటిస్టులు కలిసి, కొంతమంది సైంటిస్టులు కలిసి ఏం చేశారట, 2 పబ్లికేషన్స్ చేశారు నేచర్ అనేటువంటి జర్నల్లో. దాని పేరేంటి, వాళ్ళ పబ్లికేషన్ టైటిల్ ఏంటి, స్ట్రక్చరల్ చేంజెస్ ఇన్ మసిల్ డ్యూరింగ్ కాంట్రాక్షన్. కండర సంకోచం సమయంలో కండరంలో జరిగేటటువంటి నిర్మాణాత్మక మార్పులు అనే శీర్షికన, సంకోచ సమయంలో కండరంలో జరిగే నిర్మాణాత్మక మార్పులు అనే శీర్షికన వాళ్ళ యొక్క పబ్లికేషన్స్ ని నేచర్ అనే జర్నల్లో పబ్లిష్ చేశారు. ఓకే, ఇప్పుడు దాని తర్వాతే మనకి జారుడు తంతు సిద్ధాంతం వచ్చింది. సో ఈ జారుడు తంతు సిద్ధాంతం ఎలా ఉద్భవించిందని తెలుసుకోవాలంటే మనం ముందుగా హక్స్లే నైడర్బర్గ్ ప్రతిపాదించినటువంటి పరికల్పన, హక్స్లే హాన్సన్స్ ప్రతిపాదించినటువంటి పరికల్పన గురించి తెలుసుకోవాల్సి ఉంటుంది. సో ఇప్పుడు మీరు రాయడం స్టార్ట్ చేయండి. ఫస్ట్ వన్, హక్స్లే నైడర్బర్గ్ హైపోథెసిస్. రాస్తున్నారమ్మా? ఓకే, నేను ఇంగ్లీష్ చదివేస్తానంతే, తెలుగు మాత్రం ట్రాన్స్లేషన్ చేస్తాను. ఎందుకంటే ఇంగ్లీష్ మీకు కనబడుతుంది కాబట్టి మీరు నేను చదివిన తర్వాత మీరు రాసేసుకోండి చూసి. సో ది ఐ బ్యాండ్స్ ఆర్ కంపోజ్డ్ ఆఫ్ యాక్టిన్ ఫిలమెంట్స్ and the A bands principally of myosin filaments. This is what these 2 scientists discovered. Yesterday we have discussed that the A band has only myosin filament and I band contains actin, tropomyosin and troponin. Who said this? These 2 scientists have discovered first. That means A band is having only one protein, that is myosin filaments, a protein filament made up of myosin protein. And I band is having a filament which is made up of actin protein. Next, what they said, during contraction, the actin filaments move into the A bands between myosin filaments. That is the very most important discovery of muscle contraction. As said by Huxley and Neiderberg, what happens? The actin filaments move into the A bands between the myosin filaments. That is what they have discovered. Okay, so Huxley Neiderberg పరికల్పన ప్రకారం వాళ్ళు 2 పాయింట్లు చెప్పారండి. మొదటి పాయింట్ చెప్తున్నాను, రాసుకోండి.
ఐ పట్టి యాక్టిన్ తంతువులతోనూ ఏ పట్టి మయోసిన్ తంతువులతోనూ ఏర్పడి ఉంటుంది. ఇది ఫస్ట్ పాయింట్. ఐ పట్టీలు ఏమున్నాయి నాకు ఆల్రెడీ తెలుసు కదా. ఏ బ్యాండ్లో థిక్ ఫిలమెంట్ ఉంటుంది, థిక్ ఫిలమెంట్లో ఏముంది, మయోసిన్ ఉంటుంది. దాని పక్కనే ఉన్నటువంటి ఐ బ్యాండ్స్లో ఏముంటుంది, థిన్ ఫిలమెంట్ ఉంటుంది. ఈ థిన్ ఫిలమెంట్ యాక్టిన్ ప్రోటీన్తోనూ ట్రోపోమైసిన్ ట్రోపోనిన్తో తయారైందని మనకు తెలుసు. సో వీళ్ళు ఏం చెప్పారు, థిక్ ఫిలమెంట్లో ఎక్కడుంది, అది ఏ బ్యాండ్లో ఉంది, అది మయోసిన్తో తయారైన ఫిలమెంట్. అలాగే థిన్ ఫిలమెంట్ నిష్కాంతి పట్టి ఐ బ్యాండ్ థిన్ ఫిలమెంట్తో కలిగి ఉంటుంది. ఈ థిన్ ఫిలమెంట్ దేంతో తయారైంది, యాక్టిన్తో తయారైందని వాళ్ళు మొట్టమొదటిగా చెప్పారు కాబట్టి తర్వాత మనం తెలుసుకోవడం జరిగింది. అంతటితో ఆగిపోలేదండి. వాళ్ళు ఏం చేశారట, సంకోచ 2 పాయింట్ రాసుకోండి. సంకోచ సమయంలో యాక్టిన్ తంతువులు ఏ పట్టి మధ్యలో ఉండే ఏ పట్టీలో ఉండే మయోసిన్ ఫిలమెంట్ల మధ్యలోకి కదులుతాయి. ఏ పట్టీలో ఉండే మయోసిన్ ఫిలమెంట్ల మధ్యలోకి కదులుతాయి. సో మీరు డిస్టింగ్విష్ చేయడానికి ఇక్కడ 2 కలర్స్ వేస్తున్నాం. థిన్ ఫిలమెంట్ని రెడ్ కలర్లో వేసాను. సో ఇది కాంట్రాక్షన్ జరగకముందు ఇంతవరకు ఉన్నాయి. కాంట్రాక్షన్ జరిగిన తర్వాత ఏమవుతుందంట, ఓకే, కాంట్రాక్షన్ జరిగిన తర్వాత ఏమవుతుంది అని అంటే ఈ థిన్ ఫిలమెంట్లు లోపలికి కదులుతాయి. థిన్ ఫిలమెంట్లు ఏమవుతాయి, లోపలికి కదులుతాయి. దాంతో ఏమైందంట, మీకు ఈ జెడ్ లైన్ ఏదైతే ఉందో ఆ జెడ్ లైన్ ముందుకు లాగబడుతుంది. జెడ్ లైన్ ఏమైంది, ముందుకు లాగబడుతుంది. సో ఫలితంగా ఏమైంది, మనకి జెడ్ లైన్ ఇక్కడికి వచ్చేసింది. సో ఇక్కడ యాక్టిన్ తంతువులు ఎక్కడికి వచ్చాయి, మయోసిన్ తంతువుల మధ్యలోకి. they move into the I band between the myosin filaments. దానివలన ఇక్కడి నుంచి ఇక్కడ వరకు ఉన్నటువంటి ఈ మజిల్ లెంగ్త్ తక్కువ అయిపోయింది. దాన్ని మనం కాంట్రాక్షన్ అని చెప్పేసి అని అంటారు. ఇది ఈ 2 ఇంపార్టెంట్ విషయాల్ని హక్స్లే నైడర్బర్గ్ అనే శాస్త్రవేత్తలు ప్రతిపాదించారు. నెక్స్ట్ సబ్హెడ్డింగ్ 2 Huxley-Hansen hypothesis. Huxley-Hansen hypothesis. Okay. So here this Huxley is Hugh Huxley and Hansen's is Gene Hansen. Hugh Huxley and Gene Hansen. So I have already said that these 4 scientists have published 2 papers. One paper we have already discussed. The second paper is given the title Changes in the Cross Striations of Muscle During Contraction and Stretch and Their Structural Interpretation. So what they have discovered is changes in the cross striations of muscle. So the striations are due to the presence of A band and I band. What happened here? The I band is reduced in size. It came into the A band. Okay, so what happens, the striations are changing during muscle contraction. Okay, this is what they have proposed, and it is more elaborate and was based on the study of rabbit muscle. So what they have used, they have used the muscle of a mammal rabbit. So because it is a mammalian organism, the same thing happens in our muscles also. So they have used phase contrast microscope and electron microscope for their study. Okay, so రెండో పబ్లికేషన్ ఏంటి, హక్స్లే హ్యాన్సన్. వీళ్ళు ఎవరు, హ్యూ హక్స్లే అతని పూర్తి పేరు, జీన్ హ్యాన్సన్ అతని రెండవ ఆయన పూర్తి పేరు. వారు ఏం చేశారంట, కుందేలు కండరం మీద ప్రయోగం చేసి దాన్ని ఏం చేశారు, ఫేస్ కాంట్రాక్స్ట్ మరియు ఎలక్ట్రాన్ మైక్రోస్కోపుల్లో అధ్యయనం చేసి
ఒక పబ్లికేషన్ చేశారు. ఈ పబ్లికేషన్ ఏం చెప్తుంది? కండరం యొక్క సంకోచ సమయంలో దాని యొక్క చారలలో మార్పులు సంభవిస్తున్నాయి అని చెప్పారు. అదే కదా, థిక్ ఫిలమెంట్ ఉంది, థిన్ ఫిలమెంట్ ఉంది. ఇప్పుడు ఏమైంది? థిక్ ఫిలమెంట్, థిన్ ఫిలమెంట్ ఉన్నాయి కాబట్టి మనకి ఏ బ్యాండ్ ఐ బ్యాండ్ వచ్చింది, చారలు కనబడుతున్నాయి. అందుకే చారల కండరము అని అంటున్నాం. కానీ ఇప్పుడు ఏమైందంట, ఈ థిన్ ఫిలమెంట్ లోపలికి చొచ్చుకుని వెళ్ళిపోయింది, సెంటర్లోకి వచ్చేసింది. అందువల్ల ఏమైంది? సంకోచం జరిగింది. అంటే చారల యొక్క నిర్మాణంలో మార్పు కనబడుతుంది. సో దీని గురించి ఈ ఇద్దరు సైంటిస్టులు చెప్పడం జరిగింది. వాళ్ళు ఏం చెప్పారు అన్నది ఇప్పుడు ఇంపార్టెంట్ పాయింట్స్ ఒక్కొక్కటి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తూ ఉంటాను, రాసుకోండి. ఈ పాయింట్స్ మీకు అర్థమైపోతే ఆటోమేటిక్గా మనకి సిద్ధాంతం అర్థమైపోయినట్టే. ఓకే, ద బ్యాక్ బోన్ ఆఫ్ ఎ మజిల్ ఫైబర్ ఈజ్ యాక్టిన్ ఫిలమెంట్స్ which extend from Z line up to one end of H zone, where they are attached to an elastic component which they named S filament. So ఇది థిక్ ఫిలమెంట్ కదా, ఇది థిక్ ఫిలమెంట్, ఇదంతా ఏ బ్యాండ్. వీళ్ళు ఏం చెప్తున్నారు? పక్కనే ఐ బ్యాండ్ ఉంది. ఐ బ్యాండ్ లో ఉన్న థిన్ ఫిలమెంట్స్ ఎక్కడి వరకు ఎక్స్టెండ్ అవుతున్నాయి? రెండు జెడ్ లైన్ల మధ్యలో ఎక్కడి వరకు? ఏ బ్యాండ్ లో ఈ మధ్యలో ఉన్న రీజియన్, దీన్ని ఏమన్నాం? హెన్సన్స్ చక్రిక, హెచ్ జోన్ వరకు ఎక్స్టెండ్ అవుతున్నాయి. ఎక్స్టెండ్ అయ్యి అవి ఒక ఎలాస్టిక్ కాంపోనెంట్ ఎస్ ఫిలమెంట్ కి అటాచ్ అవుతున్నాయని వీళ్ళు కనుక్కున్నారు. ఓకే, రాసుకోండి తెలుగులో. యాక్టిన్ తంతువులు జెడ్ లైన్ నుంచి, జెడ్ రేఖ నుంచి ప్రారంభమై హెచ్ చక్రిక యొక్క ఒక అంత్యము వరకు ప్రయాణిస్తాయి. ప్రయాణించి ఎస్ తంతువుతో కలుస్తాయి. ఎస్ తంతువుతో కలుస్తాయి. నెంబర్ 2, myosin filaments extend from one end of the A band through the H zone up to the other end of the A band. వీళ్ళు ఏం చెప్తున్నారు? ఏ బ్యాండ్ ఏదైతే ఉందో ఆ ఏ బ్యాండ్ లో మయోసిన్ ఫిలమెంట్ ఈ ఎండ్ నుంచి ఆ ఎండ్ వరకు ఎక్స్టెండ్ అవుతాయి అని చెప్పారు. అంటే ఏ బ్యాండ్ లో ఓన్లీ మయోసిన్ ఫిలమెంట్ ఉంటుందని చెప్పారు. ఓకే, సో రెండో పాయింట్ రాసుకోండి. మయోసిన్ తంతువులు ఏ పట్టి మొత్తం అనగా హెన్సన్స్ చక్రికతో సహా విస్తరించి ఉంటాయి. విస్తరించి ఉంటాయి. ఓకే, సో హెన్సన్స్ డిస్క్ లోనూ ఉన్నాయి, ఏ బ్యాండ్ లో ఉన్నాయి. ఏమున్నాయి? మనకు కావలసిన మయోసిన్ ఫిలమెంట్స్. నెక్స్ట్ థర్డ్ పాయింట్ రాసుకోండి. Myosin filaments remain in relatively constant length during muscle contraction or stretch. Myosin filaments remain in relatively constant length during muscle stretch or muscle contraction. కండర సంకోచ సమయంలో మయోసిన్ తంతువుల యొక్క పొడవులో ఎటువంటి మార్పు రాదు. ఎందుకు రాదు? థిక్ ఫిలమెంట్స్ అలాగే ఉంటున్నాయి. ఎవరు మూవ్ అవుతున్నారు? థిన్ ఫిలమెంట్సే హెన్సన్స్ డిస్క్ లోకి మూవ్ అవుతున్నాయి కదా. కాబట్టి ఇక్కడ ఉన్న జెడ్ లైన్ ఎక్కడికి వచ్చేసింది? ఇక్కడికి వచ్చేసింది. కాబట్టి లెంగ్త్ దేనికి తగ్గింది? ఐ బ్యాండ్ లెంగ్త్ తగ్గింది. దేని లెంగ్త్ లో మార్పు రాలేదు? ఏ బ్యాండ్ లెంగ్త్ లో
ఏ బ్యాండ్ లెంగ్త్లో మార్పు రాలేదు. ఏ బ్యాండ్లో ఏమున్నాయి? థిక్ ఫిలమెంట్స్ ఉన్నాయి. థిక్ ఫిలమెంట్స్ దేంతో తయారయ్యాయి? మయోసిన్తో తయారైంది. సో వీళ్ళు ఏం చెప్తున్నారు? ఈ మయోసిన్ తంతువుల యొక్క పొడవులో ఎటువంటి మార్పు రాదు అని చెప్పారు. దిస్ ఈస్ ద బ్రేక్ త్రూ. దాన్ని బేస్ చేసుకునే మనకి జారుడి తంతు సిద్ధాంతం తర్వాత తయారైంది. నెక్స్ట్ 4th పాయింట్. If myosin filaments contract beyond the length of the A band, their ends fold up to form contraction bands. If myosin filaments contract beyond the length of the A band, they ends fold up to form contraction bands. In case సంకోచ సమయంలో యాక్టిన్ ఫిలమెంట్స్ లోపలికి వచ్చేయడం వలన మయోసిన్ ఫిలమెంట్స్ గనక కొంచెం సంకోచం చెందితే అవి సంకోచం చెందమంట నేరుగా. అవి ఏం చేస్తాయంట? వాటి చివరల్లో అవి ఏం చేస్తున్నాయంట? చిన్న చిన్న ముడతల్లాగా ఏర్పడి ఉంటాయి తప్ప అవి వాటి పొడవు కంటే ఎక్కువగా తగ్గే అవకాశము లేదు. అది వాళ్ళ యొక్క ముఖ్యమైనటువంటి డిస్కవరీ. సో 4వ పాయింట్ రాసుకోండి. మయోసిన్ తంతువులు గనక ఏ పట్టీ కంటే తక్కువ పొడవులో సంకోచించవలసి వస్తే వాటి అంత్యాలు ముడతలు పడతాయి. ఓకే. నెక్స్ట్ 5th పాయింట్. దిస్ ఇస్ 6th, 7th, 8th. 5వ పాయింట్ రాసుకోండి. Myosin and actin filaments lie side by side in the A band and in the absence of ATP they do not form cross linkages. మయోసిన్ మరియు యాక్టిన్ తంతువులు ఏ పట్టీలో పక్కనే ఉంటాయి, కానీ ఏటీపీ లేనిచో అవి అడ్డు సంధాయకాలను ఏర్పరచలేవు. సో నేను క్లాస్లో ఏం చెప్పుకున్నాం? మయోసిన్ ఫిలమెంట్ ఆర్ థిక్ ఫిలమెంట్ ఫార్మ్స్ క్రాస్ బ్రిడ్జెస్. ఇదే కదా చెప్పుకున్నాం నిన్న. సో క్రాస్ బ్రిడ్జెస్ ఫామ్ చేస్తుంది. ఇది ఎవరితో కలుస్తుంది? అటుపక్క ఉన్నటువంటి యాక్టిన్ ఫిలమెంట్తో కలుస్తుంది అని చెప్పుకున్నాం. ఇలా కలవాలంటే ఏం కావాలంట? మయోసిన్ హెడ్కి ఒక యాక్టివిటీ ఉందని చెప్పాను. ఎవరైనా చెప్తారా? వాట్ ఈస్ ద యాక్టివిటీ ఆఫ్ మయోసిన్ హెడ్? మయోసిన్ హెడ్కి ఉన్న యాక్టివిటీ ఏంటి? స్క్రీన్ మీద రాసానైనా కనబడట్లేదు. ఏటీపీఎస్ ని కలిగి ఉండి శక్తిని ఇస్తుంది సార్. ఏటీపీఎస్ గా పనిచేసి ఎంజైమ్ గా పనిచేసి ఏటీపీని విచ్ఛిన్నం చేస్తుంది. ఏటీపీని విచ్ఛిన్నం చేసిన తర్వాత మాత్రమే యాక్టిన్ యొక్క చైతన్య స్థానాలతో బంధితం అవుతుంది. ఈ ప్రాంతాన్ని మనం ఏమన్నా క్రాస్ బ్రిడ్జ్ అని అంటాం. సో ఈ క్రాస్ బ్రిడ్జ్ కావాలంటే ఏం కావాలని చెప్తున్నారు? ఏటీపీ కావాలని ఇండైరెక్ట్ గా చెప్తున్నారు. ఏటీపీ లేకపోతే అడ్డు సంధాయకాలు ఫామ్ అవ్వవు. అంటే అర్థం ఏంటి? ఏటీపీ ఉంటేనే క్రాస్ బ్రిడ్జ్ ఫామ్ అవుతుంది అని ఇండైరెక్ట్ గా వాళ్ళు చెప్పడం జరిగింది. నెక్స్ట్ 6th పాయింట్ రాసుకోండి. డ్యూరింగ్ స్ట్రెచింగ్ ఓన్లీ ది ఐ బ్యాండ్స్ and H zone increase in length while
A bands remain the same. కండరము వ్యాకోచము చెందినప్పుడు ఐ పట్టీలోను హెచ్ మండలము లేదా హెచ్ చక్రిక ఎలాగైనా అనొచ్చు. హెచ్ మండలం ఆర్ హెచ్ చక్రిక, హెన్సన్స్ డిస్క్ ఆర్ హెన్సన్ జోన్, వాట్ ఎవర్ యూ క్యాన్ నేమ్ ఇట్ ఆర్ కాల్ ఇట్. హెన్సన్ చక్రిక యొక్క పొడవులోను మార్పు వచ్చి అవి పెరుగుతాయి, కానీ ఏ పట్టీలో ఎటువంటి మార్పు ఉండదు. ఇది వాళ్ళు చెప్పిన 6వ పాయింట్. ఇది మనందరికీ తెలిసిందే. ఏం చెప్తున్నారు, ఏ పట్టీలోకి ఇది థిక్ ఫిలమెంట్ అయితే థిన్ ఫిలమెంట్లు రెండు లోపలికి వచ్చేసాయి కదా, జెడ్ లైన్ దగ్గరికి వచ్చేస్తాయి. దీన్ని కాంట్రాక్షన్ అంటాం. ఇక్కడ ఏ మార్పు రాలేదు, ఏ పట్టీ రిమైన్స్ ద సేమ్, ద ఏ బ్యాండ్ ఇన్ లెంగ్త్ రిమైన్స్ ద సేమ్, ఓన్లీ ది ఐ బ్యాండ్ లెంగ్త్ డిక్రీస్డ్. ఐ పట్టీ మాత్రమే తగ్గింది. హెన్సన్స్ డోన్ ఇప్పుడు కనబడుతున్నాయి, హెన్సన్స్ డిస్క్ కూడా కనబడట్లేదు. సో హెన్సన్స్ డిస్క్ లెంగ్త్ కూడా తగ్గిపోయింది. సో డ్యూరింగ్ కాంట్రాక్షన్, కండర సంకోచ సమయంలో బోత్ హెన్సన్స్ డిస్క్ అండ్ ఐ బ్యాండ్ డిక్రీజ్ ఇన్ లెంగ్త్. హెన్సన్ చక్రిక మరియు ఐ పట్టీలు రెండు వాటి యొక్క పొడవులో తగ్గుతాయి. ఇప్పుడు దానికి ఆపోజిట్ చెప్పుకుందాం. డ్యూరింగ్ స్ట్రెచ్చింగ్ అంటే వ్యాకోచ సమయంలో, రిలాక్సేషన్ సమయంలో ఏమవుతుంది, ఇందాక తగ్గాయి కదా, ఇప్పుడు ఏమవుతుంది, మళ్ళీ ఏ పట్టీలు మళ్ళీ యాక్టిన్ ఫిలమెంట్లు మళ్ళీ వాటి యథాస్థానానికి వచ్చేస్తాయి. మళ్ళీ ఏమవుతాయి, యథాస్థానానికి వచ్చేసాయి. సో వెనక్కి వెళ్ళిపోయాయి. సో ఎప్పుడైతే యథాస్థానానికి వచ్చాయో మళ్ళీ హెన్సన్స్ నోడ్ వచ్చేసింది, హెన్సన్స్ చక్రిక డిస్క్ వచ్చేసింది, అలాగే ఐ పట్టీ యొక్క పొడవు కూడా పెరుగుతుంది. కాబట్టి స్ట్రెచ్చింగ్, రిలాక్సేషన్ సమయంలో హెచ్ పట్టీ పొడవు, ఐ పట్టీ పొడవు పెరుగుతాయి. సంకోచ సమయంలో హెచ్ పట్టీ పొడవు, ఐ పట్టీ పొడవు తగ్గుతాయి. సంకోచం కానీ వ్యాకోచం కానీ ఏ పట్టీ పొడవులో ఎటువంటి మార్పు ఉండదు. అది వాళ్ళు చెప్పింది. నెక్స్ట్ 8th పాయింట్. డ్యూరింగ్ కాంట్రాక్షన్, actin filaments move into the A bands and H zone is filled up. Thus, the I bands shorten and the Z line comes in contact with the A bands. సంకోచ సమయములో యాక్టిన్ తంతువులు ఏం చేసేయండి, ఏ పట్టీ లోపలికి కదులుతాయి. దీని వలన హెన్సన్స్ చక్రిక పూర్తిగా యాక్టిన్ ఫిలమెంట్లతో నిండిపోతుంది. అంతేకాక జెడ్ రేఖలు రెండు ఏ పట్టీకి దగ్గరగా తేబడతాయి. ఓకే, సో సంకోచంలో ఏమో హెన్సన్స్ చక్రిక నిండిపోతుంది యాక్టిన్ ఫిలమెంట్ల మధ్యలోకి వచ్చేయడం వలన. వ్యాకోచ సమయంలో హెన్సన్ చక్రిక క్లియర్ కనబడుతుంది. కారణం ఏంటంట, యాక్టిన్ తంతువులు స్ట్రెచ్ అవ్వడం వల్ల. నెక్స్ట్ లాస్ట్ వన్, 7 కదా, ఇది 8th పాయింట్. This one 7, this one 8.
The possible driving force of contraction is the actin-myosin linkages, which depend on ATP hydrolysis by the myosin. Okay, the possible driving force, that means the contraction is because of ATP hydrolysis by myosin. So last point ఏం చెప్తున్నారు, ఎయిత్ పాయింట్ ఏం చెప్తున్నారు, యాక్టిన్ మరియు మయోసిన్ సంక్లిష్టాలు ఏర్పడి ఏటీపీ జల విశ్లేషణము, జల విశ్లేషణం అంటే అర్థం ఏంటండి, హైడ్రాలిసిస్. హైడ్రాలిసిస్ పేర్లోనుంది లైసిస్ అంటే విచ్ఛిన్నం, బంధాల విచ్ఛిన్నం జరుగుతుంది, అంటే ఏటీపీ విచ్ఛిన్నం జరిగి శక్తి విడుదలవుతుంది. ఓకే, సో సంకోచ సమయంలో యాక్టిన్ మయోసిన్ సంక్లిష్టాలు ఏర్పడి ఏటీపీ జల విశ్లేషణము జరిగి సంకోచము జరుగుతుంది. ఓకే, ఇవి వీళ్ళు చెప్పినటువంటి పాయింట్స్. ఇప్పుడు దీన్ని బేస్ చేసుకొని మనం ఏం చెప్పాలి, మజిల్ కాంట్రాక్షన్ థియరీని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాలి. సో ఇప్పుడు మీకు యాక్చువల్ స్లైడింగ్ ఫిలమెంట్ థియరీ, జారుడు తంతు సిద్ధాంతం గురించి చెప్తాను. సో దానికంటే ముందు మీరు ఒక్కసారి నాకు ఒక్కటి రిమైండ్ చేయాలి, ఆల్రెడీ చెప్పున్నాను. ట్రయాడ్ అంటే ఏమిటి, వాట్ ఈస్ ట్రయాడ్, ఎవరు చెప్తారు? రెండు అంత్య సిస్టర్నేలు మరియు ఒక ట్యూబ్ కలిస్తే ట్రయాడ్ సిస్టమ్ అనేది ఫామ్ అవుతుంది. వెరీ గుడ్, ఎక్సలెంట్ మారుతి, థ్యాంక్ యూ. two terminal cisternae and one T tubule form into a triad system. Okay, so what are these cisternae, to which they are connected on one end they are connected to triad, and these two T tubule on the other end they are connected to the sarcoplasmic reticulum. ఇది మర్చిపోకండి. ఈ అంత్య సిస్టర్నాలు ఒకవైపు అడ్డునాళికతోనూ ఇంకొక వైపు సార్కోప్లాస్మిక్ రెటిక్యులం కి ఎక్స్టెన్షన్స్ కాబట్టి దాంతోనూ కలిసి ఉన్నాయి. ఒకసారి మళ్ళీ మీకు డయాగ్రామ్ వేసి గుర్తు చేస్తాను. సార్కోలెమ్మా జెడ్ లైన్ దగ్గర ఇన్వాజినేట్ అయింది, సార్కోలెమ్మా జెడ్ లైన్ దగ్గర ఇన్వాజినేట్ అయింది. దీన్ని ఏమన్నా మనం టీ ట్యూబ్యూల్, టీ ఆకారంలో కనబడుతుంది కదా, మీకు కనబడట్లేదేమో, నాకు అలాగే కనబడుతుంది, అందుకనే టీ ట్యూబ్యూల్ అడ్డునాళిక అని అన్నారు, ట్రాన్స్వర్స్ ట్యూబ్యూల్. టీ అంటే టీ ఆకారంలో కాదు, ట్రాన్స్వర్స్ ట్యూబ్యూల్ అని అర్థం అనమాట. నెక్స్ట్ ఇప్పుడు ఏమైంది, లోపల సార్కోప్లాస్మిక్ రెటిక్యులం ఉంది. సార్కోప్లాస్మిక్ రెటిక్యులం ఈజ్ ఏ మోడిఫైడ్ స్మూత్ ఎండోప్లాస్మిక్ రెటిక్యులం. సార్కోప్లాస్మిక్ రెటిక్యులం ఏంటంటే అది ఒక మార్పు చెందిన నునుపు అంతర్జీవ ద్రవ్యజాలకం. సో when it is endoplasmic reticulum, we know that endoplasmic reticulum contains flattened sacs called as cisternae. ఎండోప్లాస్మిక్ రెటిక్యులం అంతర్జీవ ద్రవ్యజాలకంలో ముఖ్యమైన నిర్మాణం ఏది అని అడిగితే తిత్తులు లాంటి నిర్మాణాలు చెప్తాం, ఫ్లాటెండ్ సాక్స్, వీటిని ఏమన్నాం, సిస్టర్నాలు అని అన్నాం. ఈ సిస్టర్నాలు మొత్తం అంతా దీంట్లో ఉంటాయి. అందులో టీ ట్యూబ్యూల్ దగ్గర ఉన్న సిస్టర్నాలు ఏమన్నాం, we call them as terminal cisternae. We call them as terminal cisternae. అంత్య సిస్టర్నాలు అంటాం. ఈ అంత్య సిస్టర్నాలు ఎన్ని, 2, 1, 2. టీ ట్యూబ్యూల్ థర్డ్ వన్, 3 ఉన్నాయి కాబట్టి ట్రై అంటే 3 కాబట్టి దీన్ని త్రయాంగిక వ్యవస్థ అని అంటాం. దీన్ని ఏమంటాం, త్రయాంగిక వ్యవస్థ లేదా ట్రయాడ్ సిస్టమ్ అని అంటాం. ఇప్పుడు దీనికి మజిల్ కాంట్రాక్షన్కి సంబంధం ఏంటి అని అంటే, మీకు ఆల్రెడీ నేను ఒక మాట చెప్పాను. ఏం చెప్పాను, కండర సంకోచం సమయంలో చెప్తాను మీకు, కానీ ఇక్కడ ఒక పాయింట్ రాసుకోండి, దీని యొక్క ఫంక్షన్ ఏంటి అని ఒక లైన్ చెప్పాను. ఎవరికైనా గుర్తుందా, వాట్ ఈస్ ద ఫంక్షన్ ఆఫ్ ట్రయాడ్? ఎవరికి గుర్తులేదా?
సరే, the function of triad is excitation, contraction, coupling. very good, excellent, contraction, coupling. ఇది మీకు చెప్పాను ఆ రోజు. సో కండర సంకోచం జరగాలి అని అంటే ఫస్ట్ ఈవెంట్ ఏంటి అని ఎవరైనా అడిగితే ఎక్సైటేషన్, కాంట్రాక్షన్, కప్లింగ్ అని చెప్పండి. నేరుగా కండర సంకోచం జరగదు, ఇది జరిగిన తర్వాతే ఇది జరుగుతుంది. సో ద ప్రైమ్ ఆర్ ప్రీరిక్విజిట్ ఫర్ కాంట్రాక్షన్ ఆఫ్ ద మజిల్ టు టేక్ ప్లేస్, ద ఇంపార్టెంట్ ఈవెంట్ హియర్ ఈస్ ఎక్సైటేషన్, కాంట్రాక్షన్, కప్లింగ్. ప్రేరణ, సంకోచ, సంధానము, ఇది జరగాలండి. జరగకపోతే మీకు కాంట్రాక్షనే జరగదు. సో నేను ఇప్పుడు చెప్పేసాను. నేను ఇప్పుడు స్టెప్ వైజ్ చెప్తాను మీకు. ఓకే, స్టెప్ వైజ్ చెప్తాను. ఒక్కొక్క స్టెప్ మీరు రాసుకుంటే ఎక్సైటేషన్, కాంట్రాక్షన్, కప్లింగ్ మీకు ఈజీగా అర్థమైపోతుంది. ఓకే, ఫస్ట్ స్టెప్ ఏంటి అని అంటే పేర్లోనే ఉంది కదా, ఎక్సైటేషన్, ప్రేరణ జరగాలి. ఓకే, హియర్ స్కెలిటల్ మజిల్ ఈస్ డాష్. ఆప్షన్ ఏ వాలంటరీ మజిల్, ఆప్షన్ బి ఇన్వాలంటరీ మజిల్. అస్థి కండరము అనేది డాష్, నియంత్రిత కండరం, అనియంత్రిత కండరం. ఏది చెప్తారు ఆన్సరు? నియంత్రిత కండరం. సో ఇట్ ఈస్ ఎ వాలంటరీ మజిల్, నియంత్రిత కండరం. అంటే అర్థం ఏంటి? నర్వ్ సిస్టమ్ ద్వారా నియంత్రించబడుతుంది. Very good, excellent. It is under the control of nervous system. So there is a neuron which supplies telodendrites to the muscle. Let us say this is muscle. So muscle surrounded by what? Muscle is surrounded by sarcolemma. Muscle is surrounded by sarcolemma. So the nervous system supplies what? It transmits nerve impulse. It transmits nerve impulse. What is nerve impulse? Nerve impulse is nothing but a wave of depolarization. In the tomorrow's class, we will discuss about the structure of neuron, structure of neuroglial cells, and function of neuron, that is origin and transmission of nerve impulse, synaptic transmission, and neurotransmitters. So those are the 5 topics which we are going to deal in the next 2 days. Then you will understand what depolarization is. But actually you already have studied in your degree what depolarization is. So think that you already have studied it and you have known it. That is from that point on, I am going to the muscle contraction process. So what happens here is the axon gets depolarized. The wave of depolarization passes on to the telodendrites. From there, the wave of depolarization reaches the sarcolemma. Okay, so the first one is the first event or step is depolarization of sarcolemma. ఓకే, సో మనందరికీ తెలుసు నియంత్రిత కండరం కాబట్టి కండరము సంకోచం చెందాలి అంటే దానికి ఇన్ఫర్మేషను మెదడు నుంచి నాడుల ద్వారా అంటే నాడీ కణాల ద్వారా రావాలి. నాడీ కణం నిర్మాణం గమనిస్తే సైటాన్ ఉంది, యాక్సాన్ ఉంది, టీలోడెండ్రైట్లు ఉన్నాయి. ఈ టీలోడెండ్రైట్లకి కండరానికి మధ్యలో ఏముంది? మయోన్యూరల్ జంక్షన్, నాడీ కండర సంధి అనేది ఉంటుంది, సైనాప్స్. దీంట్లోకి మనందరికీ తెలుసు ఎసిటైల్ కోలిన్ రిలీజ్ అవుతుంది. ఫలితంగా ఏమవుతుందంట, నాడీ కణము నుంచి నాడీ ప్రచోదనము ప్రసారము జరిగి ఏ రూపంలో? విధ్రువణ తరంగము రూపంలో. ఇదేంటన్నది రేపు మీకు తెలుస్తుంది, రేపు ఎల్లుండి క్లాసుల్లో. విధ్రువణ తరంగము రూపంలో ప్రయాణిస్తుందంట. ఎలాగా? డెండ్రైట్ల నుంచి, యాక్సాన్ నుంచి టీలోడెండ్రైట్ దాకా ప్రయాణించిన తర్వాత సైనాప్స్ దగ్గరికి వచ్చి
ఎసిటైల్ కోలిన్ రిలీజ్ చేస్తే ఇప్పుడు సార్కోలెమ్మా విద్రోవణం చెందుతుందంట. సో ఫస్ట్ ఈవెంట్ ఏంటి ఎగ్జైటేషన్ కాంట్రాక్షన్ కప్లింగ్ లో అని అడిగితే డీపోలరైజేషన్ ఆఫ్ సార్కోలెమ్మా. సార్కోలెమ్మా విద్రోవణం చెందుతుంది. సార్కోలెమ్మా విద్రోవణం చెందుతుంది. సో ఇప్పుడు ఏం జరిగింది? Depolarization of sarcolemma has taken place. So this is depolarized. So the depolarization wave passes along the length of the sarcolemma, reaches the triad system, so that the T tubule now gets depolarized. The second one is depolarization of membrane of T tubule. From there, the depolarization wave passes on to the terminal cisterna. So the third event is depolarization of terminal cisterna. From there, it passes along the length of the entire cisternae of sarcoplasmic reticulum, so that depolarization of sarcoplasmic reticulum takes place. Thus, triad system is responsible for excitation. Okay, so the neuron is responsible for excitation, and triad system is responsible for transmitting the excitation received from the neuron to the sarcoplasmic reticulum. ఓకే, సో ఇప్పుడు ఏం చెప్పుకున్నాం మనం? ఫస్ట్ ఈవెంట్ అయిపోయింది. సార్కోలెమ్మా న్యూరాన్ యొక్క ఆధ్వర్యంలో ఏం జరిగింది? డీపోలరైజేషన్ చెందిపోయింది. డీపోలరైజేషన్ చెందిపోయిన తర్వాత ఈ డీపోలరైజేషన్ లేదా విధ్రువణ తరంగము, ఇది సార్కోలెమ్మా కదా, సార్కోలెమ్మా అంతా ప్రయాణిస్తుంది. అటుపక్క ప్రయాణించింది, ఇటుపక్క ప్రయాణించి ఎక్కడికి వచ్చింది? టీ ట్యూబ్యూల్ దగ్గరికి వచ్చింది. సో రెండో స్టెప్లో ఏమవుతుంది? సార్కోలెమ్మా నుంచి విధ్రువణము దేనికి ప్రసరించింది? అడ్డునాళికకి ప్రసరించింది. సో ఇప్పుడు రెండో స్టెప్లో ఏమవుతుంది? అడ్డునాళిక విధ్రువణం చెందుతుంది. అడ్డునాళికతో దేం కనెక్ట్ అయి ఉన్నాయి? టెర్మినల్ సిస్టర్నా, అంత్య సిస్టర్నాలు కనెక్ట్ అయి ఉన్నాయి. కాబట్టి ఇప్పుడు ఏమవుతుందంట? అంత్య సిస్టర్నాలు విధ్రువణం చెందుతాయి. అంత్య సిస్టర్నాలు దేంతో కనెక్ట్ అయి ఉన్నాయి? దే ఆర్ పార్ట్ అండ్ పార్సల్ ఆఫ్ సార్కోప్లాస్మిక్ రెటిక్యులం. కాబట్టి సార్కోప్లాస్మిక్ రెటిక్యులం అనేది విధ్రువణం చెందుతుంది. ఈ రకంగా విధ్రువణ తరంగము నాడీ కణము నుంచి సార్కోలెమ్మాకి, సార్కోలెమ్మా నుంచి అడ్డునాళికకి, అడ్డునాళిక నుంచి అంత్యసిస్టర్నాలకి, అంత్యసిస్టర్నాల నుంచి సార్కోప్లాస్మిక్ రెటిక్యులంకి ప్రసరించి ఇవన్నీ విధ్రువణం చెందిపోతున్నాయి. విధ్రువణం చెంది అంటే అర్థం ఏంటి? ప్రేరేపణ పొందింది. ఇట్ గాట్ ఎక్సైటెడ్. ఈ రకంగా ఎక్సైటేషన్ పూర్తయిపోయిందండి. ఓకే, ఇస్ ఇట్ క్లియర్ అప్ టు దిస్ పాయింట్? ఎనీ డౌట్? ఏమా ఎక్సైటేషన్ పార్ట్ అర్థమైనట్టేనా? ఎస్ సార్ నో చెప్పండి రా. మీ నోట్ నుంచి ముచ్చాలు ఏమైనా రాలిపోతాయా? ఓకే, ముచ్చాలు ఏమైనా రాలిపోతే దయచేసి ఏరేసి రెడీగా ఉంచండి. ఏపీపీజీ సెట్ అయిపోగానే నేను నా అడ్రస్ ఇస్తాను, నాకు పంపించేద్దరు కానీ. ఓకేనా? ఓకే, ఎగ్జైటేషన్ అయిపోయింది. ఇప్పుడు కాంట్రాక్షన్ జరగాలి. కాంట్రాక్షన్ జరగక ముందు ఏం జరగాలి ఇప్పుడు చూడాలి. సో మిమ్మల్ని ఒక ప్రశ్న అడుగుతున్నాను. వాట్ ఈస్ ద ఫంక్షన్ ఆఫ్ సార్కోప్లాస్మిక్ రెటిక్యులం? సార్కోప్లాస్మిక్ రెటిక్యులం ని దేవుడు మన కండరాల్లో, ముఖ్యంగా అస్థి కండరాల్లో ఎందుకు పెట్టాడు? స్టోర్స్ వెరీ గుడ్, ఎక్సలెంట్. It is responsible for storing calcium ions. So there are a number of calcium ions in the
sarcoplasmic reticulum. Now what happens? Excitation అయిపోయింది కదా, ఇప్పుడు కప్లింగ్ జరుగుతుంది. ఎలా కప్లింగ్ జరుగుతుంది, దేనితో కప్లింగ్ అవుతుంది? కాంట్రాక్షన్ తో. సో కప్లింగ్ విత్ కాంట్రాక్షన్, సంకోచముతో అనుసంధానం. ప్రేరణ జరిగిన తర్వాత సంకోచంతో అనుసంధానం జరగాలి. సో ఎలా సంధానం చెందుతుంది అని అంటే, as soon as the depolarization of sarcoplasmic reticulum takes place, the membrane calcium channels are opened. Calcium channels open. సార్కోప్లాస్మిక్ రెటిక్యులం ఎప్పుడైతే విద్రోణం చెందుతుందని చెప్పామో, విద్రోణం చెందగానే దాని సిస్టర్లలో ఉన్నటువంటి కాల్షియం అయానులకు చెందిన ఛానళ్ళు తెరుచుకుంటాయి. ఓకే, ఛానల్ ఓపెన్ అయిపోయింది అంటే ఏమవుతుందంట, సార్కోప్లాస్మిక్ రెటిక్యులం మీద అనుకుంటే దాని సిస్టర్నాలో ఉన్న కాల్షియం ఛానల్స్ ఓపెన్ అయిపోయాయి. సో లోపల కాల్షియం ఉంది, ఛానల్ ఓపెన్ అయింది. ఇప్పుడు ఏమవుతుందంట, కాల్షియం బయటకు వస్తుంది. ఓకేనా. సో ఇప్పుడు సెకండ్ ఈవెంట్లో ఏం జరుగుతుంది? ఫస్ట్ ఏంటంట, ఓపెనింగ్ ఆఫ్ కాల్షియం ఛానల్స్. సో కాల్షియం ఛానల్స్ ఓపెన్ అయిపోయాయి. నెక్స్ట్, రిలీజ్ ఆఫ్ కాల్షియం అయాన్స్. రిలీజ్ ఆఫ్ కాల్షియం అయాన్స్ ఇంటూ డాష్. ఎవరైనా చెప్తారా? సార్కోప్లాస్మిక్ రెటిక్యులంకి లోంచి బయటకు వచ్చిందంటే ఎక్కడికి వస్తున్నట్లు లెక్క? ఎక్కడికి వస్తున్నట్లు లెక్క? సిస్టర్నా లోపల ఉన్నాయి, సిస్టర్నాల గోడలో ఏమో ఛానల్స్ ఉన్నాయి. ఛానల్స్ తెరుచుకోగానే కాల్షియం అయాన్లు బయటకు వచ్చాయి. కాల్షియం అయాన్లు బయటకు వచ్చాయంటే ఎక్కడికి వచ్చాయి? టీ ట్యూబ్లు ఇక్కడ ఉంది కదా, సిస్టర్నాలోంచి కదా బయటకు వచ్చాయి. సిస్టర్నాలోకి మళ్ళీ ఎందుకు వెళ్తాయి? నువ్వు ఇంట్లోంచి బయటకు వచ్చావు, నువ్వు ఎక్కడికి వచ్చావంటే ఇంట్లోంచి బయటకు వచ్చావు అని చెప్తావా, నేను ఇంట్లోకి వెళ్ళేది చెప్తావా? బయటకు వచ్చిన తర్వాత ట్రోపోనిన్ కాదు నాన్న, ఎక్కడికి విడుదల అవుతాయి? సార్కోలెమ్మా లోపల ఏముంది? వెరీ గుడ్, ఎక్సలెంట్. ఇవి కాల్షియం అయాన్లు. రిలీజ్ ఆఫ్ కాల్షియం అయాన్స్ టేక్స్ ప్లేస్ ఇంటూ సార్కోప్లాజం. ఓకేనా. సిస్టర్నాలు ఎందులో ఉన్నాయి? సైటోప్లాజంలో ఉన్నాయి. ఎండోప్లాస్మిక్ రెటిక్యులం ఎందులో ఉంటుందండి? సైటోప్లాజంలో కదా. సో సార్కోప్లాస్మిక్ రెటిక్యులం కూడా ఎక్కడ ఉంది? మజిల్ సెల్లో ఉన్న సైటోప్లాజంలో ఉంది. మజిల్ సెల్లో ఉన్న సైటోప్లాజంలో ఏమన్నా? సార్కోప్లాజంలో ఉన్నాం. అంటే కాల్షియం ఎక్కడికి వచ్చాయి? సార్కోప్లాజంలోకి వచ్చాయి. ఓకేనా. నెక్స్ట్, ఇప్పుడు మనం చెప్పుకుంటుంది ఏంటి? మజిల్ ఫైబర్ స్ట్రక్చర్. సో మజిల్ ఫైబర్ స్ట్రక్చర్ లో పొడవుగా తంతువులు ఉంటాయని చెప్పుకున్నాం. ఈ పొడవుగా ఉన్న తంతువులు ఏమన్నా మనం మయోఫైబ్రిల్స్ అనుకున్నాం. మయోఫైబ్రిల్స్ లో మనం ఏం చెప్పుకున్నాం? స్ట్రయేషన్స్ ఉంటాయి, ఆల్టర్నేట్ స్ట్రయేషన్, డార్క్ లైట్ బ్యాండ్స్ ఉంటాయి అని చెప్పుకున్నాం కదా. సో ఈ డార్క్ లైట్ బ్యాండ్స్ లో ఏముంటాయని చెప్పుకున్నాం? యాక్టిన్, ట్రోపోమయసిన్ అండ్ ట్రోపోనిన్. సో ఇక్కడ లైట్ బ్యాండ్ లో యాక్టిన్, ట్రోపోమైసిన్, ట్రోపోనిన్ ఉన్నాయి. ఇక డార్క్ బ్యాండ్ లో థిక్ ఫిలమెంట్ దగ్గర ఏమున్నాయి మనకి? మయోసిన్ ఉంది. ఇప్పుడు మయోసిన్, ట్రోపోమైసిన్, ట్రోపోనిన్ ఈ మూడు ఎక్కడున్నాయి? యాక్టిన్ ఫిలమెంట్ మీద ఉంది. యాక్టిన్ ఫిలమెంట్ ఎందులో ఉంది? మయోఫైబ్రిల్ లో ఉంది. మయోఫైబ్రిల్ ఎందులో ఉంది? సార్కోప్లాజంలో ఉంది. ఓకేనా. సో సార్కోప్లాజంలోకి రిలీజ్ అయ్యింది అని అంటే దేనికి ఎక్స్పోజ్ అయినట్లు లెక్క? ఈ కాల్షియం అయాన్స్ అన్ని కూడా థిక్ ఫిలమెంట్స్ కి, థిన్ ఫిలమెంట్స్ కి ఎక్స్పోజ్ అయినట్లు లెక్క. సో ఈ థిక్ థిన్ ఫిలమెంట్స్ లో దేనికి కాల్షియం తో బైండ్ అయ్యేటటువంటి సామర్థ్యం ఉంది అని అంటే ఏం చెప్పుకున్నాం? ట్రోపోనిన్ ఎగ్జిస్ట్స్ ఇన్ 3 forms, TCI, తో బైండ్ అవుతుందని చెప్పుకున్నాం. ఓకే. నౌ ద థర్డ్ స్టెప్ ఈస్ బైండింగ్ ఆఫ్ కాల్షియం టు ట్రోపోనిన్ C. ఓకే. ఏం జరుగుతుందంటే వెంటనే ట్రోపోనిన్ C తో విడుదలైనటువంటి కాల్షియము
బంధితమవుతుంది. విడుదలైన కాల్షియం బంధింపబడగానే ఏం జరుగుతుంది? నిన్న చెప్పిన డయాగ్రామ్ ఒక్కసారి మీకు మళ్ళీ మర్చిపోయి ఉంటారేమోనని గుర్తు చేస్తున్నాను. ఏంటి మనకి? దెర్ ఈస్ అన్ యాక్టిన్ ఫిలమెంట్. ద యాక్టిన్ ఫిలమెంట్ హ్యాస్ యాక్టివ్ సైట్స్ which are hidden because there is a tropomyosin winding around it, and the tropomyosin is not separated because it is fixed onto the actin by the presence of a 3 subunit protein called as troponin, which contains troponin T, troponin C and troponin I. Okay, and with the troponin C, this is C, this is I, let us say so. With troponin C, the released calcium ions bind. Okay, what happens now? The inhibitory effect of troponin I decreases, so that troponin T is removed from the tropomyosin. So that what happens? All the active sites of actin are exposed. Now what happens? It initiates contraction. So excitation followed by contraction is coupled by the release of calcium ions. This is what excitation, contraction, coupling is. So write down the fourth point. So binding of calcium ions to troponins takes place. Next fourth point is inhibitory effect of troponin I is inhibited. Troponin I is inhibited. Next one, troponin T is removed from tropomyosin. Now what happens? Tropomyosin is separated from actin. What happens due to this? Active sites of actin are exposed. Active sites of actin are exposed, and this leads to contraction. Which leads to contraction. Thus, excitation of the sarcolemma, that is muscle, by neuron, followed by contraction of muscle, called as muscle contraction, is coupled, that means connected, by the release of calcium ions from sarcoplasmic reticulum, and this is called as excitation, contraction, coupling. ఓకే, ఒకసారి తెలుగులో చెప్తాను, మళ్ళీ ఒకసారి వినండి. సో ఎక్సైటేషన్, కాంట్రాక్షన్, కప్లింగ్ పేరులోనే ఉంది. ప్రేరణ, సంకోచ, సంధానం. అంటే కండర సంకోచం జరగాలి అని అంటే కండరము ప్రేరేపించబడాలి. మరి ప్రేరేపణకి సంకోచానికి మధ్యలో ఏం జరిగింది? దాన్నే మనం సంధానం అంటున్నాం. ప్రేరేపణని, సంధానాన్ని కలిపేది, సంకోచాన్ని కలిపేది, దాన్నే సంధానం అంటున్నాం. సో ఈ మధ్యలో ఏం జరిగింది అని అంటే ఒకసారి మళ్ళీ మనం గమనిస్తే ఏం జరిగింది? విధ్రువణం జరిగింది. సార్కోప్లాస్మిక్ రెటిక్యులం విధ్రువణం జరిగింది. విధ్రువణం జరగగానే ఏమైంది? కాల్షియం ఛానల్స్ తెరుచుకున్నాయి. తర్వాత కాల్షియం అయానులు సార్కోప్లాజంలోకి విడుదలవుతాయి. సార్కోప్లాజంలోకి విడుదలైన కాల్షియం అయాన్లు ఎవరితో కలుస్తున్నాయి? ట్రోపోనిన్ సితో కాల్షియం అయాన్లు కలుస్తాయి. ఓకే, ట్రోపోనిన్ సితో కాల్షియం అయాన్లు బంధితమవుతాయి. ఫలితంగా ఏమవుతుందంట? ట్రోపోనిన్ ఐ యొక్క చర్య నిరోధించబడుతుంది. ట్రోపోనిన్ ఐ యొక్క చర్య నిరోధించబడుతుంది. సో ఇది యాక్టిన్ అనుకుంటే, దాని మీద ట్రోపోమైసిన్ ఉంటే
యాక్టిన్ యొక్క యాక్టివ్ సైట్స్ అన్నిటిని దాచేసింది కాబట్టి సంకోచం జరగట్లేదు. ఇప్పుడు దాని మీద నెత్తి మీద ఏమున్నాయి? ట్రోపోమయోసిన్ యాక్టిన్ నుంచి విడిపోకుండా దాన్ని గట్టిగా అదింపట్టు ఉంచడానికి ఈ ట్రోపోనిన్ టి, ట్రోపోనిన్ ఐ, ట్రోపోనిన్ సి ఉన్నాయి. ఎప్పుడైతే ట్రోపోనిన్ సితో కాల్షియం అయన్ బైండ్ అయిందో ఏమైందంట? ట్రోపోనిన్ ఐ నిరోధించబడి ట్రోపోనిన్ అంతా సెపరేట్ అయిపోయింది. ట్రోపోనిన్ ఎప్పుడైతే సెపరేట్ అయిపోయిందో వెంటనే ట్రోపోమయోసిన్ కూడా సెపరేట్ అయిపోతుంది. సో నెక్స్ట్ స్టెప్ ఏం జరిగింది? ట్రోపోనిన్ ఐ నిరోధం జరిగిన తర్వాత ట్రోపోనిన్ టి ట్రోపోమయోసిన్ నుండి తొలగించబడుతుంది. ట్రోపోమయోసిన్ నుంచి తొలగించబడుతుంది. ఫలితం ఏమవుతుంది? ట్రోపోమయోసిన్ యాక్టిన్ నుండి తొలగించబడుతుంది. ట్రోపోమయోసిన్ యాక్టిన్ నుండి తొలగించబడుతుంది. అన్నీ పోతే ఇంకేం మిగిలింది? యాక్టిన్ మాత్రమే మిగిలింది. యాక్టిన్ యొక్క చైతన్య స్థానాలు ఇప్పటి వరకు దాక్కున్నాయి ట్రోపోమయోసిన్ యొక్క నీడలో. ఇప్పుడు ఏమైంది? ట్రోపోమయోసిన్ లేదు కాబట్టి యాక్టిన్ యొక్క చైతన్య స్థానాలు బహిర్గతపరచబడతాయి. యాక్టిన్ యొక్క చైతన్య స్థానాలు బహిర్గతపరచబడతాయి. ఎప్పుడైతే బహిర్గతపరచబడిందో దానితో మయోసిన్ కలిసి దాన్ని ఏం చేస్తుందండి? కండర సంకోచానికి దారితీస్తుంది. సో ద రిలీజ్ ఆఫ్ కాల్షియం అయాన్స్ into sarcoplasmic reticulum by సార్ వాయిస్ కట్ అయిపోయింది సార్. అయ్యో దేవుడా, ఎక్కడి నుంచి కట్ అయిపోయింది? ఎక్సైటేషన్ గురించి చెప్పారు కదండి సార్. అంటే కాంట్రాక్షన్ మొత్తం ఈ ఎక్సైటేషన్ కాంట్రాక్షన్ కప్లింగ్ ప్రాసెస్ అంతా చెప్పలేదా? చైతన్య స్థానాలు బహిర్గతమైనంత వరకు చెప్పారండి సార్. ఓకే. ఈ రకంగా ప్రేరణ జరిగి సంకోచం జరగడానికి మధ్యలో ఏం జరిగింది? కాల్షియం అయాన్లు విడుదలయ్యాయి. ఎక్కడి నుంచి? సార్కోప్లాస్మిక్ రెటిక్యులంలో నుంచి. సో ప్రేరణకి అలాగే సంకోచానికి మధ్యలో కాల్షియం అయాన్లు విడుదలవ్వడం ద్వారా ప్రేరణ, సంకోచ ఈ రెండు దృగ్విషయాలు సంధానం చేయబడుతున్నాయి, కలపబడుతున్నాయి. దాన్ని మనం ప్రేరణ సంకోచ సంధానం అంటున్నాం. దీని గురించి ఎగ్జామ్లో ఒకే ఒక ప్రశ్న వస్తుంది. ఏంటంట? ప్రేరణ సంకోచ సంధానానికి కారణం ఏంటి అని అడుగుతాడు. అప్పుడు మీరు ఏం గుర్తుంచుకోవాలి? సార్కోప్లాస్మిక్ రెటిక్యులం నుంచి సార్కోప్లాజంలోకి కాల్షియం అయాన్లు విడుదలవ్వటం. ఓకే, ప్రేరణ సంకోచ సంధానము ఎలా జరుగుతుంది లేదా దానికి కారణం ఏంటి అని అడిగితే ఏం జరుగుతుంది? కాల్షియం అయాన్ల విడుదల. అది మాత్రం మీరు గుర్తుంటే సరిపోతుంది. This is all about excitation, contraction, coupling. Now we'll move to the sliding filament hypothesis. Sliding filament hypothesis. Jarudu tantu parikalpana. It was proposed around 1964, I think so, by Hansen and Huxley. So Hansen మరియు హక్స్లీ అనే శాస్త్రవేత్తలు జారుడు తంతు సిద్ధాంతాన్ని ప్రతిపాదించారు. సో ఎగ్జామ్ మొత్తానికి దీంట్లో మీరు గుర్తుంచుకోవాల్సిన 3-4 పాయింట్లు ఉన్నాయి. అవి ముందు చెప్పేస్తాను, రాసుకోండి. సో ఫస్ట్ పాయింట్ ఏమిటంటే డిస్కవరీ. అయిపోయింది కదా. రెండో పాయింట్, జారుడు తంతు సిద్ధాంతం ప్రకారము యాక్టిన్ తంతువులు మయోసిన్ తంతువుల మీదుగా హెన్సన్స్ చక్రికలోకి జారతాయి. అకార్డింగ్ టు స్లైడింగ్ ఫిలమెంట్ హైపోథెసిస్, actin filaments slide past the myosin filaments into the Hensen's disc. నెక్స్ట్ ఆ పాయింట్ గుర్తుంచుకోండి. ఏం మూవ్ అవుతున్నాయి అంటే స్లైడింగ్ ఫిలమెంట్ థియరీ ప్రకారం యాక్టిన్ తంతువులు మయోసిన్ తంతువుల మీద జారుతున్నాయా
మయోసిన్ తంతువులు యాక్టిన్ తంతువుల మీద జారుతున్నాయి. రెండూను ఏది కాదని కనుక మీరు గుర్తుంచుకోవాల్సింది యాక్టిన్ తంతువులే జారుతున్నాయి తప్ప మయోసిన్ మీదుగా మయోసిన్ తంతువులు జారట్లేదు. అది గుర్తుంచుకోండి. 3వ పాయింట్, డ్యూరింగ్ మసిల్ కాంట్రాక్షన్ there is no change in the length of A band which remains same. సంకోచ సమయములో ఏ పట్టీలో నిష్కాంతి పట్టీ యొక్క పొడవులో ఎటువంటి మార్పు ఉండదు. దాని పొడవు స్థిరంగా ఉంటుంది. ఓకే, సో విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ in length remains the same during muscle contraction? A band, B H disc, C I band, D none of the above. అప్పుడు ఏం చెప్పాలి? A band remains the same అని చెప్పాలి. ఓకే, నెక్స్ట్ 4వ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ ఏంటి? డ్యూరింగ్ మసిల్ కాంట్రాక్షన్ ద లెంగ్త్ ఆఫ్ I band and Henson's disc decreases. సంకోచ సమయంలో ఐ పట్టి మరియు హెన్సన్స్ చక్రిక యొక్క పొడవులో మార్పు వస్తుంది. సో ఏ పట్టీలో మార్పు రాదు, ఐ పట్టి హెన్సన్స్ చక్రిక మాత్రమే మార్పు వస్తుంది. నెక్స్ట్, డ్యూరింగ్ మసిల్ కాంట్రాక్షన్ ది యాక్టిన్ ఫిలమెంట్స్ move into the A band. During muscle contractions, actin filaments move into the A band and fill the Henson's disc. Okay, if it is filled half, then it is a partial contraction. If the Henson's disc is completely filled, it will become a complete contraction. If the Henson's disc is completely filled, it is complete contraction. That means the entire muscle gets contracted. If the Henson's disc is filled partially, then it will be a partial contraction. So, 5వ పాయింట్ ఏంటి? యాక్టిన్ తంతువు ఏ పట్టీలోకి జారి హెన్సన్స్ చక్రికను నింపుతుంది? యాక్టిన్ తంతువు ఏ పట్టీలోకి జారి హెన్సన్స్ చక్రికను నింపుతుంది? ఓకే, హెన్సన్స్ చక్రిక పాక్షికంగా లేదా సంపూర్ణముగా నింపబడవచ్చు. పాక్షికంగా నింపబడితే పాక్షిక సంకోచం, సంపూర్ణంగా నింపబడితే సంపూర్ణ సంకోచం జరుగుతుంది. సంపూర్ణ సంకోచం జరుగుతుంది. Okay, so these are the few important points, and the 6th important point is వదిలేండి, డైరెక్ట్ గా మసిల్ కాంట్రాక్షన్ స్లైడింగ్ ఫిలమెంట్ థియరీ ప్రాసెస్ చెప్పేస్తాను. సో ఫస్ట్ థింగ్ వాట్ హ్యాపెన్ నౌ, పుట్ ద బెడ్డింగ్ మసిల్ కాంట్రాక్షన్, కండ సంకోచం. దీంట్లో ఫస్ట్ థింగ్ ఏం జరిగింది మనకి? ఎక్సైటేషన్, ప్రేరణ జరిగింది. సెకండ్ థింగ్ ఏం జరిగింది? రిలీజ్ ఆఫ్ కాల్షియం అయాన్స్, కాల్షియం అయాన్ల విడుదల జరిగింది. థర్డ్ ఈవెంట్ ఏం జరిగింది? యాక్టివ్ సైట్స్ ఆఫ్ యాక్టిన్ ఆర్ ఎక్స్పోజ్డ్. యాక్టివ్ సైట్స్ ఆఫ్ యాక్టిన్ ఆర్ ఎక్స్పోజ్డ్. సో మొట్టమొదటిది ప్రేరణ, రెండవది కాల్షియం అయాన్ల విడుదల, మూడవది యాక్టిన్ యొక్క చైతన్య స్థానాలు బహిర్గత పరచబడడం. ఈ 3 ఈవెంట్లు జరిగిపోయండి మనం ఇందాక చెప్పుకుంది. ఓకేనా? ఇప్పుడు యాక్టిన్ ఫిలమెంట్ను ఒకసారి గమనిద్దాం. సో ఏ బ్యాండ్ తీసుకుంటున్నాను, దానికి అటుపక్క ఇటుపక్క ఐ బ్యాండ్ చూపిస్తున్నాను. సో ఏ బ్యాండ్లో, ఏ బ్యాండ్ ఇక్కడి నుంచి ఇక్కడ వరకు ఉంది, ఐ బ్యాండ్ ఇలాగా కంటిన్యూ అయింది ఆ పక్క నుంచి. ఏ బ్యాండ్లో మనకి ఏమున్నాయి? థిక్ ఫిలమెంట్స్.
థిక్ ఫిలమెంట్స్లో ఏమున్నాయి? మయోసిన్ ఫిలమెంట్స్. ఒక థిక్ ఫిలమెంట్లో సుమారుగా ఎన్ని ఉన్నాయని చెప్పాను? 400 దాకా ఉంటాయని చెప్పుకున్నాం. సో ఇలాంటి మయోసిన్ ఫిలమెంట్స్ ఉన్నాయి. మయోసిన్ ఫిలమెంట్స్లో 2 హింజ్లు ఉంటాయని చెప్పుకున్నాం. ఫస్ట్ హింజ్, సెకండ్ హింజ్. ఇప్పుడు ఏమైంది? ఐ బ్యాండ్లో మనకి ఏమున్నాయి? యాక్టిన్ ఫిలమెంట్స్ ఉన్నాయి. అవి ఎక్కడి వరకు వచ్చాయి? హెన్సన్స్ డిస్క్ వరకు వచ్చాయి. అటుపక్క ఇటుపక్క హెన్సన్స్ డిస్క్ వరకు వచ్చాయి. ఇప్పుడు ఐ బ్యాండ్ మధ్యలో ఏముంది? ఒక జెడ్ లైన్ ఉంది. ఓకే, సో ఇప్పుడు ఐ బ్యాండ్ తీసుకుంటే మీకు ఓన్లీ ఏముంది? ఈ రీజియన్లో థిన్ ఫిలమెంట్ మాత్రమే కనబడుతుంది. ఏ బ్యాండ్ తీసుకుంటే మీకేముంది? థిన్ ఫిలమెంట్ కనబడుతుంది, అలాగే థిక్ ఫిలమెంట్ కూడా కనబడుతుంది ఏ పట్టీలో. హెన్సన్స్ డిస్క్ తీసుకుంటే ఓన్లీ మీకు థిక్ ఫిలమెంట్ మాత్రమే ఈ రీజియన్లో కనబడుతుంది. సో ఇదంతా ఇప్పటికి మీకు ఒక 10 సార్లు 20 సార్లు చెప్పాను. ప్రతి పాయింట్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నప్పుడు మీకు నోట్కి వచ్చేసి ఉండాలి. సో ఇప్పుడు స్లైడింగ్ ఫిలమెంట్ థియరీ ఏం జరుగుతుంది? సో ఇప్పుడు 3 స్టెప్లు రాసుకున్నాం కదా. ఫస్ట్ ఏంటి? ఎగ్జైటేషన్. సెకండ్ వన్ రిలీజ్ ఆఫ్ కాల్షియం అయాన్స్. థర్డ్ వన్ ట్రోపోనిన్ సితో కలిసి ట్రోపోనిన్ నిరోధించబడి ట్రోపోనిన్ టీ తొలగించబడి ట్రోపోమైసిన్ తొలగించబడి ఫైనల్గా ఏం జరిగిందో చెప్తున్నాం. యాక్టివ్ సైట్స్ ఆఫ్ యాక్టిన్ ఆర్ ఎక్స్పోజ్డ్. యాక్టిన్ యొక్క చైతన్య స్థానాలు బహిర్గతమయ్యాయి. సో నేను యాక్టిన్ యొక్క చైతన్య స్థానాన్ని ఇలా డాట్స్గా చూపిస్తున్నాను ఇక్కడ. ఓకే, యాక్టివ్ సైట్స్ ఆఫ్ యాక్టిన్ ఆర్ షోన్ యాజ్ డాట్స్. దీని మీద డాట్స్ కింద చూపించానండి. ఇప్పుడు ఈ డాట్స్కి నేను నంబర్ ఇస్తున్నాను. ఫస్ట్ వన్, సెకండ్ వన్, థర్డ్ వన్, ఫోర్త్ వన్. ఫస్ట్, సెకండ్, థర్డ్, ఫోర్త్, ఫిఫ్త్. సో అలాగే ఇక్కడ కూడా ఇటు నుంచి అంతా ఇటు కదా. ఫస్ట్, సెకండ్, థర్డ్, ఫోర్త్. ఫస్ట్, సెకండ్, థర్డ్, ఫోర్త్. ఇప్పుడు ఏం జరిగింది అని అంటే, యాజ్ సూన్ యాజ్ ద యాక్టివ్ సైట్స్ ఆర్ opened, now the myosin head. ఈ మయోసిన్ హెడ్ కి ఒక యాక్టివిటీ ఉందని చెప్పుకున్నాం. ఏంటంట? ఇట్ షోస్ ATPase యాక్టివిటీ. ఓకే, సో ఫోర్త్ పాయింట్ రాసుకోండి. నేను సైమల్టేనియస్ చెప్పేస్తున్నాను. ఫోర్త్ పాయింట్, ద మయోసిన్ హెడ్ with its ATPase activity breaks down ATP and releases ADP plus inorganic phosphate plus energy. ఓకే, సో మూడో పాయింట్ ఏం రాసుకున్నాం? బహిర్గతం అయ్యాయి యాక్టిన్ మీద ఉన్న యాక్టివ్ సైట్స్. ఇంకా నెంబరింగ్ ఇచ్చుకున్నాం కదా అవి. ఇప్పుడు యాక్టివ్ సైట్స్ ఎప్పుడైతే బహిర్గతం అయిపోయాయో ఇప్పుడు మయోసిన్ హెడ్ యాక్టివేట్ అయిపోతుంది. రాసుకోండి 4వ పాయింట్. మయోసిన్ తల భాగము క్రియాశీలమై ATPase గా పనిచేసి ATPని విచ్ఛిన్నం చేసి ADP ప్లస్ ఇనార్గానిక్ ఫాస్ఫేట్, అకర్బన ఫాస్ఫేట్, PI క్యాపిటల్ P స్మాల్ I అని రాసుకోండి. అకర్బన ఫాస్ఫేట్ మరియు శక్తి ఎనర్జీని విడుదల చేస్తుంది. ఓకే, 5వ పాయింట్లో ఏం రాసుకోవాలి? ద ADP released during ATP hydrolysis is still bound to the myosin head. సో 5వ పాయింట్ ఏం రాసుకుంటారు? ATP విచ్ఛిన్నం విడుదలైన ADP
మయోసిన్ తలభాగముతో సంధానమై ఉంటుంది. సో ఇప్పుడు చూడండి, హెడ్ పోర్షన్ ఏం చేసింది, ఏటీపీని బ్రేక్ డౌన్ చేసిన తర్వాత దానికి ఎవరు అటాచ్ అయ్యి ఉన్నారు, ఏడిపి అటాచ్ అయింది. సో ప్రతి మయోసిన్ హెడ్ కి మీకు ఏం అటాచ్ అయి ఉంటుంది, ఏడిపి అటాచ్ అయి ఉంటుంది. ఇది గుర్తుంచుకోండి, మర్చిపోవద్దు. ఓకే, నెక్స్ట్ 6th పాయింట్ రాయండి. సరిగట్లేదు. సో నెక్స్ట్ ఏంటి మనకి 6th పాయింట్ ఏం జరిగిందంట, it has released some energy during the breakdown of ATP. By utilizing the ATP, okay, based on the first hinge, the myosin head along with its neck extends and attaches to the active site of the actin. Likewise, on all the sides, all the myosin heads are attached to the first, second, third, and whatever the number of active sites and whatever the number of myosin heads are present, they bind to the active sites of actin. Okay, next 6th point రాసుకోండి. 6th 7th? 7. ఓకే, 7th పాయింట్. ఇప్పుడు విడుదలైన శక్తిలో కొంత ఉపయోగించుకొని మయోసిన్ తలభాగము మొదటి హింజ్ను ఆధారం చేసుకొని సాగి ఎక్స్టెండ్ అయ్యి సాగి ఏం చేస్తుందంట, యాక్టిన్ యొక్క చైతన్య స్థానాలతో బంధితమవుతుంది. యాక్టిన్ యొక్క చైతన్య స్థానాలతో బంధితమవుతుంది. ఓకే, నెక్స్ట్ 8th పాయింట్. ఇప్పుడు ఏం జరిగింది, యాక్టిన్ మయోసిన్ కలిసిపోయి కదండి, దీన్ని ఏమంటున్నాం మనం, యాక్టోమయోసిన్ కాంప్లెక్స్ అని అంటున్నాం. సో 8th పాయింట్ ఏం రాస్తారు, it results in the formation of an actomyosin complex. It results in the formation of an actomyosin complex. దీని వలన 8th పాయింట్, దీని వలన ఆక్టోమయోసిన్ సంక్లిష్టము ఏర్పడుతుంది. సో మజిల్ కాంట్రాక్షన్ జరగాలి అని అంటే ఫస్ట్ థింగ్ ఏం జరగాలి, యాక్టోమయోసిన్ కాంప్లెక్స్ ఫామ్ అవ్వాలి. సో ఇప్పుడు యాక్టోమయోసిన్ కాంప్లెక్స్ ఫామ్ అయిపోయిందండి. అండ్ దీస్ పోర్షన్స్ వేర్ ది యాక్టోమయోసిన్ కాంప్లెక్స్ ఇస్ ఫార్మ్డ్ బిట్వీన్ ద మయోసిన్ అండ్ యాక్టిన్ ఆర్ కాల్డ్ యాజ్ క్రాస్ బ్రిడ్జెస్. వీటిని మనం ఏమంటాం, అడ్డు సంధాయకాలు అంటున్నాం. ఈ ప్రాంతాన్ని ఏమంటున్నాం, అడ్డు సంధాయకాలు. ఓకే, సో అడ్డు సంధాయకాల సహాయంతో ఏం జరిగింది, క్రాస్ బ్రిడ్జెస్ ఫామ్ అయిపోయి యాక్టోమయోసిన్ కాంప్లెక్స్ ఫామ్ అయింది. ఓకే, సో నెక్స్ట్ 9th పాయింట్ రాసుకోండి. యాక్టోమయోసిన్ కాంప్లెక్స్ ఫామ్ అయిన తర్వాత ఏం జరుగుతుంది. నా ఇందాక నేను చెప్పాను, it has utilized some amount of energy. That means still there is little amount of energy released due to the breakdown of ATP. So by utilizing the remaining amount of energy, based on the second hinge, the myosin filament moves into the Hensen's disc. The myosin filament moves or bends into the Hensen disc. In so doing, it also pulls the actin filament into the Hensen's disc along with it. Thus, the actin filament is sliding on the myosin head into the Hensen's disc, and hence we call this process as sliding filament hypothesis. Okay, and here what is happening, this entire process is called as power stroke. So 9th point ఏం రాస్తారు,
పవర్ స్ట్రోక్. దీంట్లో ఏం జరుగుతుందో చెప్తున్నాను, రాయండి. By utilizing the remaining amount of energy, based on the second hinge, the myosin head moves into the Hensen's disc. As it moves into the Hensen's disc, it also pulls the actin filament into Hensen's disc. Thus, the actin filament slides into Hensen's disc as it is attached to the myosin head. Okay. ఇప్పుడు ఏం జరిగిందండి, మయోసిన్ ఫిలమెంట్స్ ఉన్నాయని చెప్పుకున్నాం. ఇవేం చేశాయి, ఎక్స్టెండ్ అయ్యి ఎవరితో కలిసాయని చెప్పాను, యాక్టివ్ సైట్స్తో కలిసాయి. ఇటుపక్క అన్ని యాక్టివ్ సైట్స్తో కలిసాయండి. సో యాక్టివ్ సైట్స్తో కలిసిన తర్వాత యాక్టోమైసిన్ కాంప్లెక్స్ ఫామ్ అయిపోయింది. దీనికంటే ముందు ఏం జరిగింది, ఏటీపీ బ్రేక్ డౌన్ అయ్యి ఎనర్జీ విడుదలైంది. ఎనర్జీలో కొంత ఉపయోగించుకొని ఈ క్రాస్ బ్రిడ్జ్ ఫామ్ చేసింది. మిగిలిన ఎనర్జీని ఉపయోగించుకొని ఇది ఏం చేసిందంట, ఫస్ట్ హింజ్ అయిపోయింది కదా, ఇప్పుడు సెకండ్ హింజ్ని బేస్ చేసుకొని ఇది ఏం చేస్తుంది, హెన్సన్స్ డిస్క్ వైపుకి ఊగుతుంది. సో ఎప్పుడైతే హెన్సన్స్ డిస్క్ వైపుకి, అంటే ఇక్కడ ఉన్నటువంటి పొజిషను, ఇలా ఉన్న పొజిషన్ ఏమైంది, దాని పొజిషను మారిపోయింది. ఇలాగ హెన్సన్స్ డిస్క్లోకి ఊగింది. అలా ఊగినప్పుడు ఏం చేస్తుందంట, దానితో పాటు దాని మీద ఉన్నటువంటి యాక్టిన్ తంతువుల్ని కూడా, దానికి అటాచ్ అయింది కదా, యాక్టిన్ తంతువులను కూడా హెన్సన్స్ డిస్క్ వైపుకి లాగుతుంది. ఈ రకంగా మయోసిన్ తంతువుతో పాటు యాక్టిన్ తంతువులు హెన్సన్స్ డిస్క్లోకి జారుతున్నాయి. కాబట్టి దీన్ని జారుడు తంతు సిద్ధాంతము అని చెప్తానంటాం. ఈ మొత్తం ప్రక్రియకి ఎనర్జీ ఉపయోగపడింది కాబట్టి దీన్ని పవర్ స్ట్రోక్ అని అంటారు. సో ఇప్పుడు తెలుగులో దీని డెఫినేషన్ చెప్తాను, రాసుకోండి. పవర్ స్ట్రోక్, హెడ్డింగ్ పవర్ స్ట్రోక్. ముందు చర్యలో విడుదలైనటువంటి శక్తిని ఉపయోగించుకొని మయోసిన్ తలభాగము రెండవ హింజిని ఆధారంగా చేసుకొని ఏం చేస్తుంది, హెన్సన్స్ చక్రిక వైపుగా ఊగుతుంది. ఇలా ఊగేటప్పుడు ఇరుప్రక్కలా ఉన్నటువంటి యాక్టిన్ తంతువులను హెన్సన్స్ చక్రికలోకి లాగుతుంది. దీనిని పవర్ స్ట్రోక్ అంటారు. సో పవర్ స్ట్రోక్ అయిపోయిందండి. ఈ పవర్ స్ట్రోక్ అయిపోవడం వల్ల ఏమైంది, సో యాక్టివ్ ఫిలమెంట్స్ ఉన్నాయి, వాటిని ఏం చేశాయి, మయోసిన్ ఫిలమెంట్స్ లోపలికి లాక్కొచ్చేసాయి. ఓకే,
సో అన్నీ లోపలికి లాక్కొచ్చేసేయండి. సో ఏమైందంట, ఇంతకుముందు దూరంగా ఉన్నటువంటి యాక్టిన్ తంతువులు హెన్సన్ చక్రీరేఖలోకి మెల్లగా కొంచెం లోపలికి జారాయి. ఇప్పుడు జారిన తర్వాత ఏమవుతుందంట, నెక్స్ట్ పాయింట్ 10th పాయింట్ రాసుకోండి. మయోసిన్ హెడ్కి ఏం అటాచ్ అయిందని చెప్పాను, ఏటీపీ అటాచ్ అయిందని చెప్పాను. దానికి ఇప్పుడు ఫాస్ఫేట్ కలిసి ఏటీపీ సింథసిస్ జరుగుతుందండి. ఓకే, రాసుకోండి. ఆఫ్టర్ పవర్ స్ట్రోక్ in the myosin head, ATP is resynthesized. పవర్ స్ట్రోక్ తరువాత మయోసిన్ తల భాగంలో ఇంతకుముందు ఏముంది, ఏడిపి ఉందని చెప్పుకున్నాం. ఇప్పుడు ఏడిపి వదిలి ఏమొచ్చేసింది, ఏటీపీ వచ్చేసింది. ఏటీపీ ఉత్పత్తి జరుగుతుంది. ఏటీపీ ఉత్పత్తి అయితే ఏమైందంట, ఏడిపి ఉంటే యాక్టిన్ తో యాక్టోమైసిన్ కాంప్లెక్స్ ఫామ్ అయింది. ఎప్పుడైతే ఏడిపి లేదో యాక్టోమైసిన్ కాంప్లెక్స్ ఊడిపోతుంది. అంటే ఏం జరిగిందంట, యాక్టోమైసిన్ కాంప్లెక్స్ విడిపోయి చైతన్య స్థానాల నుంచి అవి బయటకి వచ్చేస్తాయి. ఓకే, నెక్స్ట్ పాయింట్ అదే. డ్యూ టు ద binding of ATP to the myosin head, due to the binding of ATP to the myosin head, myosin head is immediately released from active site of actin. Active site of actin. 11వ పాయింట్, ఏటీపీ మయోసిన్ తల భాగానికి అతుక్కోవడం వలన మయోసిన్ తల భాగము యాక్టిన్ యొక్క చైతన్య స్థానాన్ని నుంచి విడిపోతుంది. సో విడిపోయి బయటకు వచ్చేసింది. సో దేర్ ఇస్ నో మోర్ యాక్టోమైసిన్ కాంప్లెక్స్. ఓకే, నౌ వాట్ హ్యాపెన్స్, 12th పాయింట్, రికవరీ స్ట్రోక్. 12వ పాయింట్ ఏంటి, రికవరీ స్ట్రోక్. ద మయోసిన్ head comes back to its normal position. The myosin head comes back to its normal position. So recovery stroke, దీంట్లో ఏమవుతుందంట, మయోసిన్ తల భాగము మరలా యథాస్థితికి చేరుకుంటుంది. ఓకే, అదే పాయింట్ కంటిన్యూ చేయండి. డ్యూ టు దిస్ ఇట్ ఈస్ ఎక్స్పోజ్డ్ టు న్యూ యాక్టివ్ సైట్స్ ఆఫ్ యాక్టిన్. న్యూ యాక్టివ్ సైట్స్ ఆఫ్ యాక్టిన్, అదే పాయింట్లో కంటిన్యూ చేయండి. దీని వలన మయోసిన్ తల భాగాల దగ్గర యాక్టిన్ యొక్క కొత్త చైతన్య స్థానాలు బహిర్గతపరచబడతాయి. యాక్టిన్ యొక్క కొత్త చైతన్య స్థానాలు బహిర్గతపరచబడతాయి. ఇప్పుడు ఏమవుతుందంట మళ్ళీ, సో 1, 2, 3 కింద బైండ్ అయిపోయి ఇప్పుడు 4, 5, 6 కనబడ్డాయి. సో 1, 2, 3 ముందుకు జరిగిపోవడం వలన 4, 5, 6 ఇప్పుడు తలభాగం దగ్గరికి వచ్చేసాయి. ఇప్పుడు ఏమవుతాయంట, ఈ మయోసిన్ హెడ్లు మళ్ళీ ఏటీపీఎస్ యాక్టివిటీ జరిగి మళ్ళీ ఈ కొత్త 3 యాక్టివ్ సైట్స్ కి అటాచ్ అవుతాయి. దట్ మీన్స్ మళ్ళీ యాక్టోమైసిన్ కాంప్లెక్స్ ఇస్ ఫార్మ్డ్. తర్వాత ఏమవుతుంది, పవర్ స్ట్రోక్ జరుగుతుంది, మళ్ళీ రికవరీ స్ట్రోక్ జరుగుతుంది. అండ్ ద సేమ్ ప్రాసెస్ ఈజ్ రిపీటెడ్ until what happens, the actin filaments completely fill the Henson's disc. ఇప్పుడు హెన్సన్స్ డిస్క్ ఎక్కడ ఉందంటే ఏమి చెప్పలేం. కారణం ఏంటంట, యాక్టిన్ ఫిలమెంట్లు దాన్ని కంప్లీట్ గా ఫిల్ చేసేసాయి. కాబట్టి కంప్లీట్ గా ఫిల్ చేయకుండా సగంలోనే ఆగిపోయింది అనుకోండి, ఇక్కడ వరకే. ఇందాక చెప్పాను కదా
పార్షియల్ కాంట్రాక్షన్ జరుగుతుంది. కంప్లీట్ గా ఫిల్ చేస్తుంది అనుకోండి యాక్టిన్ ఫిలమెంట్స్, అక్కడ ఏం జరుగుతుంది, కంప్లీట్ కాంట్రాక్షన్ జరుగుతుంది. ఓకే, లాస్ట్ పాయింట్ 13th పాయింట్, ద సేమ్ ప్రాసెస్ ఆఫ్ actomycin complex formation, power stroke and recovery stroke are repeated until the actin filaments completely fill the Hensen's disc. Okay. ఈ విధంగా పవర్ స్ట్రోక్ మరియు రికవరీ స్ట్రోక్లు మరలా జరుగుతాయి. ఇది యాక్టిన్ తంతువులు హెన్సన్స్ చక్రికను పూర్తిగా నింపేంత వరకు జరుగుతాయి. హెన్సన్స్ చక్రికను పూర్తిగా నింపేంత వరకు జరుగుతాయి. Okay. Last point, 14th point. Due to this, the length of I band is shortened, which is called as muscle contraction. ఈ చర్యల ఫలితంగా ఐ పట్టి యొక్క పొడవు తగ్గుతుంది. దీనిని కండర సంకోచము అంటారు. ఓకే, ఇక్కడ ఇంకొక రెండు పదాలు మీకు తెలుసుకోవాలి. వన్ ఈజ్ రాట్చెట్ థియరీ. Ratchet theory. So what is ratchet theory? The binding of myosin to the active sites of actin, followed by its power stroke, followed by its recovery stroke, is called as ratchet motion, and hence scientists call this as ratchet theory. The power stroke and recovery stroke put together constitute what we call it as ratchet theory. So ratchet theory అంటే అర్థం ఏంటంట, యాక్టివ్ సైట్ కి మయోసిన్ అతుక్కున్న తర్వాత పవర్ స్ట్రోక్ జరిగి లోపలికి ఊగుతుంది, రికవరీ స్ట్రోక్ జరిగి మళ్ళీ నార్మల్కి వచ్చేస్తుంది. ఈ మయోసిన్ యొక్క హెడ్ నెక్ పోర్షన్ జరుగుతున్నటువంటి ఈ మూమెంట్ నే మనం రాట్చెట్ మోషన్ అని అంటాం. రాట్చెట్ మోషన్. సో దీన్ని రాట్చెట్ సిద్ధాంతం కింద చెప్తారు. సో రాట్చెట్ థియరీ ఈజ్ రిలేటెడ్ టు అని అడిగారు అనుకోండి, మజిల్ కాంట్రాక్షన్. రాట్చెట్ థియరీ ఈజ్ రిలేటెడ్ టు అని అడిగారు అనుకోండి, పవర్ స్ట్రోక్ అండ్ రికవరీ స్ట్రోక్ ఆఫ్ మయోసిన్ ఫిలమెంట్. ఈ రెండు పాయింట్లు గుర్తుంచుకోండి. నెక్స్ట్ ఇంకోటి ఏంటి అడుగుతాడు దీంట్లో, వాక్ అలాంగ్ హైపోథెసిస్. వాక్ అలాంగ్ హైపోథెసిస్ ఆర్ థియరీ. ఏంటి వాక్ అలాంగ్? ఇట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ స్లైడింగ్ ఫిలమెంట్. ఇక్కడ ఏం జరుగుతుంది, మయోసిన్ ఉంది, మయోసిన్ తల మీదుగా యాక్టిన్ తంతువులు ఏమవుతున్నాయి, ఇక్కడ ఉన్న యాక్టిన్ తంతువులు తర్వాత ఏమయ్యాయి, లోపలికి ఊగి లోపలికి జారిపోయాయి. అంతే కదండి. కాబట్టి ఇక్కడ ఏం జరుగుతుందంట, కొంతమంది సైంటిస్టులకేమో ఇది స్లైడింగ్ ఫిలమెంట్ జారే అని చెప్తున్నారు, ఇంకొకరు ఏం చెప్తున్నారు, మయోసిన్ తంతువుల మీదుగా ఇవి నడుచుకుని వెళ్ళిపోతున్నాయని చెప్తున్నారు. వాక్ అలాంగ్ ద మయోసిన్ ఫిలమెంట్స్. అందుకే దీన్ని వాక్ అలాంగ్ థియరీ అంటాం. సో వాక్ అలాంగ్ థియరీ అన్నా, రాట్చెట్ థియరీ అన్నా, స్లైడింగ్ ఫిలమెంట్ థియరీ అన్నా అన్నీ ఒకదాని గురించే మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నాయి. ఓకే, సో దిస్ is all about the process of muscle contraction. If any doubts, please ask me. Otherwise, we'll close and we'll start nerve impulse tomorrow. దానికంటే ముందు
ఒక పావు గంట సేపు ఈ ఎనర్జీ సోర్స్ ఎలా వస్తుంది మజిల్ కాంట్రాక్షన్కి, అలాగే ఒక చిన్న చిన్న మజిల్ కాంట్రాక్షన్స్లో టైప్స్, ఇలాంటివి ఒక 10-15 మినిట్స్ చెప్పుకొని విల్ స్టార్ట్ ద నర్వ్ ఇంపల్స్. సో నర్వ్ ఇంపల్స్ ఒక 3 days పడుతుంది, ఎందుకంటే 5 టాపిక్స్ ఉన్నాయి, ఇందాకలే చెప్పాను. నర్వ్ ఇంపల్స్ తర్వాత మనకి సర్క్యులేటరీ సిస్టమ్ ఉంటుంది, రెస్పిరేటరీ సిస్టమ్. ఈ 3 చెప్పుకుంటే బై 25th ఫిజియాలజీ అయిపోతుంది. సైమిల్టేనియస్గా జెనెటిక్స్ కూడా మీకు మార్నింగ్ క్లాస్లో 25th ఫినిష్ అయిపోతే మీకు లాస్ట్లో విల్ డిస్కస్ సెల్ బయాలజీ ఇన్ ద రిమైనింగ్ 5 days అండ్ విల్ క్లోజ్. మీకు ఒక పక్కన బయోటెక్నాలజీ అవుతుంది, ఒక పక్కన ఇన్వర్టిబ్రేట్ వర్టిబ్రేట్స్ అయిపోయింది, ఎంబ్రియాలజీ ఎండోక్రైనాలజీ సార్ చెప్తున్నారు. ఇంకో పక్కన సత్యదేవి మేడం నాతో పాటు 25th నుంచి ఇమ్యునాలజీ స్టార్ట్ చేస్తారు. మీ అంతటి మీరు చదువుకోవాల్సిందల్లా యానిమల్ బ్రీడింగ్, దాని గురించి మనం చెప్పాల్సింది ఏమీ ఉండదు, మీరు చదువుకునేదే కాబట్టి. బట్టి పట్టడమే, పేర్లు అయ్యే ఉంటాయి సైంటిఫిక్ నేమ్స్. నెక్స్ట్ ఇకాలజీ. సో ఇకాలజీ కనుక టైం మిగిలితే నేను కానీ దామోదర్ సార్ కానీ మీకు ఇకాలజీ పార్ట్ ఇంపార్టెంట్ అన్నీ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాం. లేదంటే అది కూడా సింపుల్గా మీకు అందరికీ తెలిసిన పాయింట్లే కాబట్టి అవి కూడా చదువుకునేవే, మీరు చదివేసుకుంటే సరిపోతుంది, దానికి ఇంత ఎక్స్ప్లెనేషన్ అవసరం ఉండదు. సో ఆ రెండు తప్ప, మోస్ట్లీ యానిమల్ బ్రీడింగ్ తప్ప అన్నీ మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడం జరుగుతుంది. సో ఇఫ్ ఎనీ డౌట్ యూ హ్యావ్ ప్లీజ్ ఆస్క్ మీ, అదర్వైజ్ విల్ క్లోజ్. థ్యాంక్ యూ. సార్ బయోటెక్నాలజీ క్లాసెస్